جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع جلد آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے۔ خدا کو جاننا، حصہ 6، شیطان۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شیطان کون ہے۔ یقیناً ہم بائبل کے ذریعے شیطان کے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ بائبل کا بنیادی مقصد خدا اور اس کے لوگوں اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھنا ہے۔ تاہم بائبل کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ شیطان دراصل کون ہے، شیطان بنیادی طور پر کیا کرتا ہے، اور شیطان کو جو آخر کار تباہ ہو جائے گا کیا حد محدود کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم شیطان کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے تو ہم یا تو اسے زیادہ یا کم سمجھیں گے۔ اب آئیے بائبل میں مذکور شیطان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شیطان کا نقطۂ آغاز۔ ہم شیطان کے اصل نقطۂ آغاز کو نہیں جانتے، لیکن بائبل کی گواہی کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ آسمان سے گرنے والی شخصیت تھا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھروں کی طرف جائیں۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ نیز شیطان وہ ہے جو اس بات سے ہٹ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور اسے کہاں ہونا چاہیے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ شیطان کی پہچان۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ شیطان کے پاس شان و شوکت سے جس کی دنیا خواہش کرتی ہے۔ شیطان اپنے آپ کو نور کے فرشتے کا روپ دھار کر بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے، پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں گے تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ شیطان تاریکی کی دنیا کا حاکم اور آسمان میں ایک بری روح ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ شیطان مقررہ وقت تک ہوا کی عملداری پر تسلط رکھتا ہے۔ خدا کے لوگ بھی جب تک وہ خدا کی بلاہٹ کو قبول نہیں کرتے شیطان کی روح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حاکم جس نے ہوا کی عملداری پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکالا جائے گا۔ شیطان مقلد
اور جھوٹا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے، لیکن اس نے ہوا سے جھوٹ بولا اور بالآخر خدا کو اپنے لوگوں سے الگ کیا۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے بائبل شیطان کو جھوٹ کا باپ بتاتی ہے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اس لیے شیطان دھوکے باز ہے۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ شیطان کا کام۔ شیطان کا سب سے بڑا کام کفر بکنا ہے۔ شیطان مسلسل خدا کی بادشاہی، خدا کی کلیسیا اور خدا کے لوگوں کے لیے کفر بک رہا ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ بس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے ان سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج خدا کی بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ شیطان پہلے ہی سے اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ خدا کی محبت کو خدا کے لوگوں سے، جنہیں خدا کی طرف سے بلائے جانے سے پہلے ہی اس کے اختیار میں رکھا گیا ہے، الگ نہیں کر سکتا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس کے باوجود شیطان خدا کے لوگوں کو خدا کے ساتھ مقدس سفر پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہنگامہ بھرپا کرنے والا ہے، اور وہ بدترین اور سب سے بڑی رکاوٹ بننے والا ہے۔ خدا کے فرزند دوبارہ شیطان کے غلام نہیں بن سکتے، لیکن شیطان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مسیحیوں کو برہ اور دلہا یسوع مسیح کی دلہن کے طور پر زندگی گزارتے ہوئے دیکھے۔ لہٰذا خدا اور خدا کے لوگوں مسیحیوں کے خلاف شیطان کے لیے سب سے مؤثر
गुस्ताखाना हिकमत अमली ये है कि खुदा के लोगों से गुनाह करवाए। चूंकि शैतान खुदा की तौहीन नहीं कर सकता, वो खुदा के लोगों को मुकद्दस खुदा के सामने गुनहगार बना रहा है। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जन्म देती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। शैतान ऐसे काम करता है जैसे उसके पास दुनिया का सारा इख्तियार है, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। शैतान लोगों को गिराने के लिए आजमाता है। शैतान ने यस्सु को भी आजमाया। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। इसी तरह शैतान हर जगह मसीहियों, खुदा के लोगों, यीशु मसीह के लोगों को आजमाने और मगलूब करने की कोशिश करता रहा है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान एक इल्जाम लगाने वाला है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए डालेगा। अब वक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। शैतान इंतशार फैलाता है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोक के रखा, यहाँ तक कि वो खुदा के कलाम को भी छीन ले जाता है। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। शैतान की हद। यीशु मसीह जो एक औरत की नस्ल के तौर पर आया था, के काम के जरिए शैतान का सर पहले ही कुचला गया है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जीतने और हारने वालों का फैसला हो चुका है, लेकिन शैतान औरत की नस्ल की एड़ी पर काटेगा। वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेगा। हमें शैतान के वजूद का वाज़े इदराक होना चाहिए। ये सच है कि शैतान के पास ताकत और इख्तियार की एक ख़ास मिकदार है, ताहम हमें ये जानना चाहिए कि शैतान भी अभी वाज़े तौर पर हदूद वाली मखलूक है। शैतान अकेला काम नहीं कर सकता। वो अपने किरदार को उस दायरा कार के अंदर पूरा कर रहा है जिसका तयन खुदा ने अपनी कामिल मर्जी से किया है। ऐसा ही है, लिहाजा शैतान एक तखरीबकार है। शैतान जानता है कि वो उन मसीहियों को जो पहले ही यीशु मसीह के खून की ताकत से खुदा के लोग बन चुके हैं कभी नहीं छीन सकता, लेकिन वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तबाही मचा रहा है। जो कुछ वो कर सकते हैं उनमें तबाही सबसे बेहतरीन है।
इसका मतलब ये है कि हमें इससे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो गुनहगार हैं वो शैतान पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन मसीही जो यीशु मसीह के कफ़ारा के फजल से खुदा के फर्जंद बने हैं वो रूहुल कुद्स की ताकत से शैतान पर काबू पा सकते हैं। शैतान की आखिरी नाकामी का ऐलान पहले ही यीशु मसीह जो शैतान के काम को तबाह करने आया था के ज़रिए किया जा चुका है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। शैतान कभी भी बैक वक्त हर जगह मौजूद नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में शैतान बहैसियत मखलूक वक्त और जगह की हदूद रखता है। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। मजीद बरा, शैतान सिर्फ इस दायरा कार में हरकत कर सकता है जिसकी खुदा उसे इजाज़त देता है। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। दुनिया में रूहानी जंग कभी भी खुदा और शैतान के दरमियान लड़ाई नहीं है। शैतान खुदा के खिलाफ नहीं लड़ सकता। खुदा के खादिम के तौर पर शैतान खुदा के इख्तियार के अंदर काम करता है। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदिस और पिंतुस पिलातुस गैर कौम और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए। ताहम जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएंगे। शैतान को आखिरकार खुदा के फरिश्ते के जरिए बांधा जाएगा, निकाला जाएगा और हलाक होने के लिए आग की अबदी झील में फेंक दिया जाएगा। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूजो माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्कर गाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। हम शैतान के किरदार और काम के बारे में जो खुदा ने उसे करने की इजाजत दी है सब कुछ नहीं जान सकते, ताहम सिर्फ खुदा ही तमाम चीजों पर बाइख्तियार है। खुदा हर चीज को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करता है। नीज शैतान की तरफ से रुकावट बनने की मुद्दत सिर्फ आरजी है। यीशु दुल्हा और बादशाहों का बादशाह आ रहा है।